ڈاکہ زان قسط نمبر 3۔ خوشیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیچی آواز میں بولا، میں محسوس کر رہا ہوں گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ بخت بھری نے جواباً سرگوشیانہ انداز میں پوچھا اور سونی کے کمرے میں کھلنے والے مشترکہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بخت بھری ایک ماں تھی اور گڑبڑ کے حوالے سے آپوں آپ اس کا دھیان سونی کی طرف چلا گیا تھا۔ مذکورہ دروازہ بھیڑا ہوا تھا، تاہم اسے کنڈی نہیں لگائی جاتی تھی۔ خوشیہ نے آواز دبا کر کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی دوسرے کمرے کی طرف سے آوازیں سنی ہیں۔ شاید انہی آوازوں کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ اس گھر میں موجود ہیں۔ تم ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو؟ خوشیہ بخت بھری کی آواز میں سراسیمگی تھی۔ اس صورتحال نے اسے پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ میں سونی کو جا کر دیکھتی ہوں، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی اور چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ ٹھیک ہے، تم اس کی خیریت معلوم کرو۔ خوشیہ نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ پھر گھر کے دوسرے حصوں میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اگلے 2 منٹ کے اندر یہ انکشاف ہو گیا کہ سونی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس صورتحال نے بوڑھے والدین کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے کمرے سے صحن میں نکل آئے اور اسی وقت انہیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ صحن میں نصف درجن گھوڑے دیکھ کر وہ شدید الجھن میں پڑ گئے۔ اس وقت ایک کمرے میں سے چند افراد کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں کمان میں سے نکلے ہوئے تیروں کی مانند مذکورہ کمرے کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ سنائی دینے والی آوازوں میں سونی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس کمرے کے وحشتناک منظر نے ان کی پریشانی میں 1000 گنا اضافہ کر دیا۔ 6 ڈاکوؤں نے سونی کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ ان ظالموں نے پتہ نہیں کس طرح وہاں ایک دیا بھی روشن کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سونی سے مدد لی ہوگی۔ دیے کی ناکافی روشنی میں سونے کی صورت خوف اور دہشت کی علامت بن کر رہ گئی تھی۔ خوشیہ اور بخت بھری ڈاکوؤں کی نظر سے چھپے نہ رہ سکے اور انہیں بھی بے بس کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 ڈاکو سونی اور بخت بھری کے پاس ہی رک گئے اور باقی 3 خوشیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد 2 ڈاکو دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے اور تیسرا خوشیہ سے مذاکرات کرنے لگا۔ ہم تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ڈاکو نے سخت لہجے میں کہا۔ شرط یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تم لوگ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ خوشیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ بولا، ہم 2-2.5 گھنٹے تمہارے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے شرافت کا ثبوت دیا تو ہم جیسے خاموشی سے آئے ہیں بالکل ویسے ہی یہاں سے رخصت بھی ہو جائیں گے، لیکن کسی گڑبڑ یا تمہاری چالاکی کی صورت میں تم تینوں جان سے جاؤ گے۔ بولو، کیا ارادہ ہے؟ اس موقع پر کوئی بھی کمزور اور شریف انسان کسی خطرناک ارادے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ خوشیہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو یہاں رک جاؤ، میری بیٹی اور بیوی کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، ڈاکو نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اپنے عمل سے وہ ان کا سردار نظر آتا تھا، دوسرے 5 اسے بہت تعظیم دے رہے تھے۔ اگلے چند لمحات میں خوشیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ کس طرح گھر میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے سونی کو کیسے ٹریپ کر لیا۔ گھر کے صحن کے اندر ہی ایک کونے میں دیہاتی ٹوائلٹ بنا ہوا تھا۔ جس وقت ان لوگ گھر کے صحن میں پہنچے، سونی ضرورت کے تحت ٹوائلٹ میں موجود تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی، انہوں نے اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ گھر میں داخلے کے لیے انہوں نے روایتی طریقہ اپنایا تھا، یعنی ایک شخص صحن کی دیوار پھلانگ کر گھر کے صحن میں پہنچا، پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے جیسے 6 گھوڑے اور گھڑ سوار صحن میں موجود تھے، داخلی دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ خوشیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی جان اور عزت کو کوئی سنگین خطرہ لاحق نہیں تو اس کے خوف میں واضح کمی ہوگی۔ اس نے ڈاکوؤں کا سردار نظر آنے والے شخص سے استفسار کیا، آپ لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک ہمارے حلیوں سے کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ اندازہ تو میں لگا چکا ہوں، خوشیہ نے سر کو تنبیہی جنبش دی۔ تم لوگوں کے حلیے سے تو تمہیں ڈاکو ظاہر کر رہے ہیں۔ میں پوچھ یہ رہا تھا کہ تم لوگ کہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو؟ اوئے بڈھے، شکل سے تو تم اتنے احمق نظر نہیں آتے، ڈاکوؤں کے سربراہ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا ہم تمہیں بتا دیں گے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں ڈاکہ ڈالیں گے اور اس کے بعد کس طرف کا رخ کریں گے؟ کیا تم نے ہمیں اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ ڈاکو کی ڈانٹ پھٹکار نے خوشیہ کو خاموش کرا دیا۔ ڈاکو کے تیور بتاتے تھے کہ اگر خوشیہ نے مزید کوئی سوال کیا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اور ڈاکو کا آپے سے باہر ہو جانا نہایت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے اپنی جان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، وہ بخت بھری اور سونی کو کوئی گزند پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان نازک لمحات میں وہ تینوں پوری طرح ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھے، لہٰذا خوشیہ کا چپ سادھ لینا ہی وقت کی ضرورت، مصلحت کا تقاضا اور دانش مندی کا شیوا تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد جب وہ ڈاکو
खुशिया के घर से रुखसत होने लगे तो उन्होंने सोहनी को अपने साथ ले जाने का फैसला सुना दिया। ये तो सरासर ज्यादती है। खुशिया चीख उठा। हमने आप लोगों से हर मुमकिन तामुन किया है। आप मेरी बेटी को छोड़ दें और खामोशी से अपनी राह लें। खुशिया का घर ज़रा बस्ती से हट कर था, इसलिए वहाँ होने वाली कार्रवाई किसी की नज़र में नहीं आ सकी थी। खामोश और ठंडी ठार रात के इस पहर वैसे भी बस्ती के लोग गहरी नींद के मज़े लूट रहे होंगे, लिहाजा किसी का खुशिया के घर की जानिब मुतवज्जो होना मुमकिन नहीं था। डाकुओं के सरदार, यहाँ सरदार से मुराद वो शख्स है जो इस शैतानी टोले को लीड कर रहा था। दरअसल इनका सरदार तो सुल्तान था। उसने सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ओए बुड्ढे, तुमने पिछले 2 घंटों में अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमने तुमसे किसी किस्म की बदतमीज़ी की है और ना ही कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इससे यही जाहिर है कि मेरी नीयत साफ़ है, तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो। वो खुशिया की जवान जहान बेटी को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था और साथ ही ये तलकीन भी कि वो एक डाकू पर आंखें बंद करके भरोसा कहे। उसकी मंतक अजीब और तजवीज़ निराली थी। खुशिया ने कहा, मैं मानता हूँ तुम लोगों ने पिछले 2-2.5 घंटों में इंतहाई शराफत का सबूत दिया है। डाकुओं या जुराइम पेशा अफराद से ऐसे रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती। अब खुद को शरीफ डाकू साबित करने के लिए तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम एक अजीम और खुदातरस इंसान हो। डाकू का पेशा तुम्हारी मजबूरी होगी। सरदार धीमे लहजे में हंसा और बोला, तुम्हारी बेटी को हम ज़मानत के तौर पर अपने साथ ले जा रहे हैं। ये मेरी बेटी और बहन की तरह है। अगर तुमने अपनी ज़ुबान बंद रखी और हमारे बारे में किसी को कुछ बताने की गलती ना की तो आज का सूरज डूबने से पहले ही तुम्हारी बेटी तुम्हारी नज़र के सामने होगी। लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी बेटी की जान या इज़्ज़त की कोई गारंटी नहीं होगी। वो मेरी सोहनी को अपने साथ ले गए। थानेदार साहब, दास्तान के अख्ताम पर खुशिया ने गुलगीर आवाज़ में कहा, और तुम बुखार चढ़ाए खामोशी से घर बैठे हो। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, फिर क्या करूं मैं। वो फट पड़ा। मैंने कहा, कम अज़ कम इतना तो कर सकते थे कि थाने में आकर इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा देते ताकि उन्हें तलाश करने में हमें आसानी हासिल हो जाती। आप अपनी आसानियों की बात करें थानेदार साहब, वो बरहमी से बोला। मेरी इस रिपोर्ट को मुखबरी समझकर अगर डाकू सोहनी को कोई नुकसान पहुंचा देते तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता? तुम्हारा क्या ख्याल है अब सोहनी पर कोई आंच नहीं आएगी? मैंने तीखे लहजे में कहा। डाकू अपनी ज़ुबान का पास करेंगे? वो गंभीर आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, मैं आपकी तरह कोई पढ़ा लिखा और कानूनदान शख्स नहीं हूँ। मेरी मोटी अकल में जो बात आई मैंने उसी पर अमल किया। हम मियाँ बीवी ने तय कर लिया था कि इस दौरान में हमसे अगर कोई सोहनी के बारे में सवाल करेगा तो हम यही बहाना करेंगे कि वो अपने मामू के घर चंद वाली गई हुई है। चंद वाली में वाकई सोहनी का मामू अब्दुल कदीर रहता है। इसी दौरान में खुशिया की बीवी बख्त भरी खाने के लवाजमात से भरी एक ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे ही मुझे हवालदार फरजंद अली की सूरत नज़र आई। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। अब किसी निगरानी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। मैंने कहा, ये लोग पहले ही लुटे पुटे बैठे हैं। बख्त भरी ने मेरी बात से अंदाज़ा लगा लिया कि खुशिया ने अपनी दास्तान गम मुझे सुना दी थी। वो भी हमारे पास बैठ गई। वो बड़ी मेहनत से सामान्य खातिरदारी तैयार करके लाई थी, लिहाजा इसकी काविश को नज़रअंदाज कर देना कुफराने नेमत होता। मैं और हवालदार ट्रे में मौजूद अल्लाह की नेमतों से इंसाफ करने लगे। खुशिया ने डाकुओं के हवाले से मुझे जो कहानी सुनाई थी इसमें बहुत से पहलू तिशना थे। ख़ास तौर पर यही बात कि उन्होंने 2 घंटे इसके घर में क़याम किया था। वो जहाँ से भी आए थे एक बात तो तय थी कि वो अपने सरदार सुल्तान डाकू को पुलिस की तहवील से निकालने आए थे। वो सीधा थाने क्यों ना आ गए? अगर खुशिया के घर में वो 2 घंटे ठहरे तो क्यों? क्या इस तरह कोई अपना ख़ास मकसद हासिल करना चाहते थे? मेरा जहन तेज़ रफ्तारी से सोच रहा था। ऐसा ही शमशाद के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं के एक जत्थे ने लगभग 4 बजे सुबह थाने पर हल्ला बोला था। इस हिसाब से कहा जा सकता था वो कमो बेश 2 बजे खुशिया के घर पहुंचे होंगे। इस बात की तस्दीक के लिए मैंने खुशिया से पूछा, डाकू कितने बजे तुम्हारे घर में दाखिल हुए थे? सही वक्त का तो अंदाज़ा नहीं मुझे जनाब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला, लेकिन मेरा ख्याल है वो आधी रात के बाद यहाँ आए थे। अलबत्ता उनके जाने के बाद मैं और बख्त भरी सुबह तक सो नहीं सके थे। ये वाक़या ही ऐसा था कि किसी को नींद नहीं आ सकती थी। डाकुओं के जाने के थोड़ी देर बाद फजर की अजान हो गई थी। एक बात मुझे बुरी तरह खटक रही थी और वो ये कि खुशिया के घर से रुखसत होने के बाद डाकुओं ने थाने का रुख किया था और खुशिया के बयान के मुताबिक उसकी बेटी सोहनी भी उनके साथ थी। तो क्या उन्होंने सोहनी की मैयत में थाने पर धावा बोला था या इस अगवाशुदा दोशीदा को उन्होंने कहीं रास्ते में बिठा दिया था? थाने से वापसी में वो बहुत जल्दी रफरा तफरी में थे और पुलिस एहलकार घोड़ों पर उनका ताक़ुब भी कर रहे थे और लिहाजा सोहनी को रास्ते में से
उठाने के इम्कानात तो सिफर के बराबर थे। इससे एक ही नतीजा सामने आता था कि या तो सोहनी उनके साथ साथ रही हुई थी या फिर उन्होंने इसे खुद से अलग कर दिया था। मुमकिन है इनका कोई साथी सोहनी को अपने साथ पहले ही जंगल की तरफ ले गया हो। अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए मैंने खुशिया से पूछा, अच्छी तरह सोच कर बताओ वो डाकू तादाद में कितने थे? उसने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, जनाब वो पूरे 6 अफराद थे और उनके पास इसी तादाद में घोड़े भी थे। खुशिया की बात की तस्दीक जब बख्त भरी ने भी कर दी तो मैं मखमसे में पड़ गया। ये तो डाकुओं की वही तादाद थी जो थाने पर हमला आवर हुई थी। कहीं कोई गड़बड़ थी जो फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि डाकुओं ने सोहनी को अपने साथ रख कर थाने वाला मार्का मारा होगा। वो मार्का जिसमें वो अपने सरदार को छुड़ाने के साथ साथ अपने एक साथी की लाश थाने में छोड़ गए थे। मैंने खुशिया से तमाम हुज्जत ज़रूरी जाना। क्या तुमने डाकुओं को बाकायदा गिना था या यूं ही अंदाजे से उनकी तादाद के बारे में बता रहे हो सकता है वो 6 ना हो, वो 5 भी हो सकते हैं और 7 भी। वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते बोला, नहीं जनाब, इनकी तादाद में किसी किस्म की कमी बेशी की गुंजाइश नहीं। मैंने इन 2 घंटों में कम अज़ कम 8 बार इन्हें गिना था और हर मरतबा वो 6 ही थे। क्या डाकू सोहनी के अलावा भी तुम्हारे घर से कोई शय उठा कर ले गए हैं? हमारी सबसे कीमती चीज़ तो सोहनी ही थी जनाब, बख्त भरी ने दुखी लहजे में कहा। जब वो इसी को साथ ले गए तो बाकी चीज़ों की हमारे लिए क्या अहमियत रह जाती है? सोहनी के बगैर तो ये घर सूना लगता है। वो एक माँ का जज्बाती जवाब था। मैंने सवालिया नज़र से खुशिया को देखा क्योंकि अभी तक मेरा सवाल जवाब तलब था। वो मेरी निगाह का मफहूम समझते बोला, नहीं जनाब, उन्होंने मेरे घर से कोई शय नहीं उठाई। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने खुशिया से पूछा, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो वो डाकू कहाँ से आए थे? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, तुम्हारे ख्याल में उन्होंने यहाँ से जाने के बाद क्या किया होगा? मैं तो सुबह से बुखार में जा रहा हूँ जनाब, ने कहा तामेज़ लहजे में बोला। मुझे कुछ मालूम नहीं इस घर में क्या हो रहा है। सोहनी की अलमनाक जुदाई ने मुझे कब्र से करीब कर दिया है। वो छत की तरफ देखते हुए बोला, अल्लाह करे वो लोग अपने वादे की पाबंदी करें और आज शाम से पहले मेरी सोहनी यहाँ हो। उम्मीद और दिलासा बहुत ही कवि जज्बात हैं जिनके सहारे बड़े से बड़े गम का पहाड़ भी काटा जा सकता है। डाकुओं के अबूरी सरदार ने खुशिया को दिलासा दिया था कि अगर उसने किसी को इनके बारे में ना बताया तो वो सूरज गुरूब होने से पहले उसकी बेटी को ज़िंदा सलामत उसके घर पहुंचा देंगे। वो बेचारा इसी उम्मीद पर दिन ढलने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने बख्त भरी से पूछा, तुम तो आज घर से बाहर निकली होगी, क्या तुम्हें खबर है डाकुओं के जाने के बाद इस इलाके में कोई ख़ास वाक़या पेश आया है? जी मैंने उड़ती उड़ती सुनी है। वो सर को इस्बाती जुम्बश देते हुए बोली, आपके थाने में कोई गड़बड़ हो गई है। कुछ लोग एक हवालाती को छुड़ा कर ले गए हैं। वो कुछ लोग वही 6 डाकू थे जो ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में पनाह गज़ीं हुए गए थे। मैंने बूढ़े मियाँ बीवी की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, और जिस हवालात को उन्होंने थाने से निकाला है वो उनका सरदार था सुल्तान डाकू। बख्त भरी ने घबराहट भरी नज़र से मुझे देखा और बोली, ये तो अंधेर नगरी वाली बात होगी। जब डाकू थाना तोड़कर अपने बंदों को छुड़ा सकते हैं तो फिर हम गरीब गुरबा किस गिनती में आते हैं? यहाँ तो कोई भी महफूज नहीं। खुशिया ने कहा, डाकुओं के जाने के थोड़ी देर बाद हमने फायरिंग की कुछ आवाज़ें सुनी थी, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि आपके थाने में कोई मार्का हो रहा है। बहरहाल उसने इतना कहकर आंखें बंद कर लीं। अब क्या हो सकता है? अल्लाह मेरी बेटी खैरियत से घर आ जाए। मैं मज़ीद आधा घंटा वहाँ रुक कर इन दोनों मियाँ बीवी से मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन कोई मुफीद और अहम बात मालूम ना हो सकी। खुशिया तो बुखार की वजह से एक मुसीबत में मुब्तला था और बख्त भरी अपनी सोहनी के गम में निढाल। मैंने उन्हें ज़्यादा परेशान करना ज़रूरी न समझा और जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। खुशिया ने आंखें खोलते हुए कहा, थानेदार साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है कि अगर आप मान लें तो हाँ कहो। मुझे इस लाचार मजबूर बाप पर तरस आ गया। उसने कहा, अभी तक ये बात हमने सिर्फ आपको बताई है कि सोहनी को डाकू अपने साथ ले गए हैं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि शाम तक ये राज किसी को ना बताएं, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी। और शाम के बाद क्या होगा? मैंने इस खुशगुमान बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। वो बोला, डाकुओं ने वादा किया है वो रात के पहले मेरी बेटी को घर पहुंचा देंगे। खुशिया के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं उसे यह ना कह सका कि डाकू अब कभी तुम्हारी बेटी को वापस नहीं करेंगे। रात तक ही तो बात थी, इसकी उम्मीद वक्त का बेरहम तेशा काट कर रख देता। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है खुशिया, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। फिर मैंने इन दोनों को ताकीद की कि वो हमारी इस कार्रवाई का किसी से कोई जिक्र ना करें। इसके बाद मैं हवालदार के साथ खुशिया के घर से निकल आया। हवालदार ने कहा, मलक साहब, लगता है खोजी कुछ ज़्यादा दूर निकल गया, अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई। ये अच्छी और खुश आइंद बात है। मैंने थाने की जानिब कदम बढ़ाते हुए पुरजोश
پرخیال انداز میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں وہ کوئی اہم خبر لے کر تھانے پہنچیں گے۔ کانسٹیبل اور کھوجی وزیر علی کو میں نے ہدایت کی تھی کہ اگر انہیں اپنے کام میں زیادہ دیر لگ جائے تو پھر خوشیہ کے گھر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ سیدھے تھانے ہی آ جائیں۔ حوالدار نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب کھوجی کی تاخیر سے خوش آئند بات کا کیا تعلق ہے؟ فرزند علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر اب تک وہ واپس نہیں آئے تو اس کا یہی مطلب ہے کھوجی کو ڈاکوؤں کا کوئی سراغ مل گیا، کھورا اس کی مدد کر رہا ہے اور وہ جاننے کے لیے بہت دور نکل گئے ہیں کہ ڈاکو کس طرف سے آئے تھے۔ مجھے امید ہے وہ کوئی خوشخبری لے کر ہی واپس آئیں گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ایک مرتبہ سلطان ڈاکو کا سراغ مل جائے تو پھر میں اسے بتاؤں گا کہ حوالدار فرزند علی کس مصیبت کا نام ہے۔ میں نے بھی اس کی ساری ڈاکو گیری نہ کے راستے باہر نہ نکال دی تو اپنے باپ کا نہیں۔ فرزند علی کے لہجے میں بڑی تپش تھی۔ میں نے اس کے ادا کیے ہوئے الفاظ میں خاصی آنچ محسوس کی، اور یہ سب اس واقعہ کا نتیجہ تھا جو آج صبح تھانے میں پیش آیا تھا۔ حوالات سے سلطان ڈاکو کو چھڑا کر لے جانا فرزند علی کی بیزتی تھی۔ اسے بے بس کر کے وہ پالا مار گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل و دماغ غموں اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک فطری عمل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سلطان ڈاکو کی گرفتاری کے سلسلے میں فرزند علی کو اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ وہ اپنے جذبات کی تسکین کر سکے۔ اس طرح اس کا غبار بھی نکل جاتا اور مجھے بھی ایک جوشیلے خطرات میں کود پڑنے والا ساتھی میسر آ جاتا۔ مجھے امید تھی فرزند علی اپنی حزمیت کا بدلہ لینے کے لیے جان کو داؤ پر لگا سکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو فرزند علی، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد سلطان ڈاکو میرے تھانے کی حوالات میں ہوگا، یعنی ایک مرتبہ پھر تمہارے حوالے۔ میں اس لمحے کو جلد از جلد دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ایسا ہو جائے گا، وہ بھرائی آواز میں بولا، ملک صاحب آپ سوچ نہیں سکتے مجھے اپنی ناکامی پر کتنی شرمندگی ہے۔ میں سود سلطان سے حساب کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے اس مشن میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، تم ضرور کوئی کارنامہ سر انجام دو گے، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں قدم قدم پر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں سوچ بھی سکتا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں اس وقت تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ مجھے تمہارے جذبات کا پوری طرح احساس ہے۔ پھر میں نے اس کی دل جوئی کی خاطر کہا، وہ یہ تم ناکامی اور شرمندگی کی بات کر رہے ہو، ناکامیاب تو تم اس وقت ہوتے جب تمہیں کوشش کرنے کا موقع ملتا۔ تمہیں پہلے ہی مرحلے پر بے بس کر دیا گیا تھا۔ بہرحال تمہاری ندامت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ تم ایک غیر مند اور خوددار شخص ہو۔ مجھے تم جیسے جوانوں پر فخر ہے فرزند علی۔ اشک شوئے دلجوئی سے قطع نظر فرزند علی کا ریکارڈ ایسا شفاف اور قابل فخر تھا کہ میں اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ ایک وقتی ناکامی نے اسے حد درجہ دل برداشتہ کر دیا تھا، اور یہ اچھی بات تھی کہ اس کا ولولہ زندہ تھا اور وہ سلطان کو دوبارہ حوالات کی سلاخوں پیچھے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے جذبات قابل قدر تھے۔ اس موقع پر میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا، ٹھوس لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو فرزند علی، کامیابی ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ ہم بہت جلد سلطان تک پہنچ جائیں گے۔ وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکے گا۔ تم دیکھو گے عنقریب وہ ڈاکو ہمارے تھانے کی فضا میں سانس لے رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔